بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ٹوڈے میں خوش آمدید۔ میں ہوں احتشام رحمان۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں، خبر دیں گے ڈیرہ غازی خان سے۔ ڈیرہ غازی خان پولیس تھانہ سٹی کی بڑی کارروائی، موٹر سائیکل چوری کی 40 سے زائد وارداتوں میں ملوث 2 مختلف گینگز کے سرغنہ سمیت 7 ملزمان گرفتار، قبضے سے 20 موٹر سائیکلیں، نقدی اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ ڈی پی او عمر سعید کے ویژن کے مطابق جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پولیس تھانہ سٹی نے 40 سے زائد وارداتوں میں ملوث موٹر سائیکل چوروں کے 2 گینگز کے سربراہوں سمیت 7 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 1 لاکھ روپے نقد، 20 موٹر سائیکلیں، اسلحہ اور منشیات بھی برآمد کر لی گئیں۔ ایس پی انویسٹیگیشن حسن جاوید بھٹی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ڈی پی او عمر سعید ملک کے ویژن کے مطابق ڈیرہ غازی خان سٹی سرکل کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے تھانہ سٹی پولیس ان ایکشن ہے۔ رائیونڈ روڈ بھوبتیاں چوک تیز رفتار کار بجلی کے پول سے ٹکرا گئی۔ کار کے ٹکرانے سے 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ رائیونڈ روڈ بھوبتیاں چوک تیز رفتار کار بجلی کے پول سے ٹکرا گئی۔ کار کے ٹکرانے سے 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی شناخت طیب، عرفان اور محمد علی کے نام سے ہوئی ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ شیخوپورہ میں ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا کی جانب سے مساجد میں کھلی کچہریوں شکایات باکسز کے ذریعے موصول ہونے والی شکایات کے بروقت ازالے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا کا کہنا تھا کہ شکایات باکس کے ذریعے موصول ہونے والی درخواستوں کو 24 گھنٹوں کے اندر نمٹایا جاتا ہے اور تاخیر کی صورت میں درخواست گزار کو بذریعہ ٹیلی فون آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ شہریوں کی جانب سے موصول ہونے والی درخواستوں پر منتخب عملہ فوری طور پر کارروائی کر کے رپورٹ پیش کرتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نمازی اور شہریوں سے درخواست کی کہ وہ ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے ہوئے کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ منڈی بہاؤالدین میں نجی کالج کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ طلباء اور طالبات کے سنہری مستقبل کے لیے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے اب طلباء اور طالبات کو لاہور اور اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں۔ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کی سہولت ان کے شہر میں مہیا کر دی گئی ہے۔ منڈی بہاؤالدین کے مقامی ہوٹل میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے نجی کالجز کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ تعلیمی نظام میں جدید طریقہ تعلیم نے فاصلے کو کم کر دیا ہے۔ والدین اب اپنے بچوں کو دوسرے شہروں میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ ہم منڈی بہاؤالدین میں طلباء اور طالبات کے لیے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے مرحلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ نبیل احمد نے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے طلباء کو جامع اور مکمل متعارف کروایا اور مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کے بارے میں آگاہی اور ہدایات دی۔ بعد ازاں پرنسپل کالج ملک حفیظ احمد نے مہمانوں میں شیلڈز اور پوزیشن ہولڈرز، طلباء اور طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ ڈی ایس پی موٹر وے پولیس تنویر اصغر کی ٹریفک قوانین آگاہی مہم کے سلسلے میں جامع مسجد مبارک چھانگا مانگا آمد۔ ڈی ایس پی کا کہنا تھا کہ جب تک عوام ٹریفک قوانین کا احترام نہیں کریں گے اس وقت تک حادثات سے بچنا ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری نوجوان بچوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو سب سے پہلے مقدم جانیں، کیونکہ ایک پل کی غفلت آپ کو زندگی سے محروم کر سکتی ہے۔ ون ویلنگ ایک جان لیوا عمل ہے۔ اس موقع پر امیر ضلع قصور مولانا محمد شفیع اور پریس کلب چھانگا مانگا کے ممبران بھی موجود تھے۔ کالے کی منڈی نہر رکھ برانچ پر 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، حادثے کے باعث ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ کالے کی منڈی جھلار دیوانہ کے قریب 2 موٹر سائیکلیں تیز رفتاری کے باعث آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق جبکہ 2 افراد کی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقلی۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت علی محمد کے نام سے ہوئی ہے، جو کہ کالے کی منڈی کے قریبی گاؤں ٹھٹھا آسیاں کا رہائشی تھا۔ رنالہ خورد تیز رفتاری ایک اور جان لے گئی۔ نیشنل ہائی وے اختر آباد پر ٹرک کی کار اور موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق، خاتون سمیت 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت مقبول کے نام سے ہوئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور موٹر وے پولیس موقع پر پہنچ گئی، جبکہ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ قصور کے تاجروں نے پنجاب حکومت کی جانب سے ہفتہ اتوار کو مکمل شٹر ڈاؤن اور شام 6 بجے مارکیٹیں اور دکانیں بند کرنے کے احکامات مسترد کر دیے۔ حکومت تاجروں پر جبری پابندیاں لگا کر ان کا معاشی قتل کرنا چاہتی ہے۔ مزید جانتے ہیں قصور سے عاطف منیر کی اس رپورٹ میں۔
कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन की पाबंदियों और कारोबार के औकात कम किए जाने पर कसूर के ताजर सरापा एहतजाज है। कसूर की मरकजी अंजुमन ताजरान ने हुकूमती इकदाम को मुस्तरद करते हुए लॉकडाउन को ताजरों का माशी कत्ल करार दिया है। ताजरों का कहना है कि पंजाब के चंद शहर बंद हैं, लेकिन बाकी पूरा पाकिस्तान खुला है। दूसरे सूबों में रात 8 बजे तक कारोबार की इजाजत है और पंजाब के साथ तुतेली माँ जैसा सलूक क्यों? कोरोना खतरनाक बीमारी है, लेकिन ताजर को भी अपनी जाने अजीज हैं, वो इसके एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। ये जो 6 बजे का टाइम दिया गया है, कसूर की तमाम ताजर तंजीमें इसको मुस्तरद करती हैं। हमें कम से कम 8 बजे का टाइम दिया जाए, क्योंकि सिंध में 10 बजे का टाइम है, केपीके में 8 बजे का टाइम है, और हफ्ते एतवार की छुट्टी बिल्कुल हम इसको मुस्तरद करते हैं, क्योंकि हमारी मकामी छुट्टी जुमे को है। अगर हम जुमे की भी करें और गवर्नमेंट की हफ्ते एतवार की भी छुट्टी करें तो 6 दिन का हफ्ता है, 3 दिन हम अपना कारोबार बंद कर दें और 6 बजे दुकानें बंद कर दें। इससे बेहतर है फिर हम तमाम चीज़ें बंद करके गवर्नमेंट को चाबियां दे देते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इसका चार्ज दिया जाए, और जहाँ पे छुट्टी पूरे पंजाब के अंदर जुमे वाले दिन है वहाँ पे लॉकडाउन जो है वो जुमा हफ्ता हो, और जहाँ पे इतवार की है वहाँ पे हफ्ता इतवार हो। हम पूरी तरह से अपने ताजरों को, अपने भाइयों को बीमारी से बचाने के लिए एसओपी का पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं। कसूर की मुख्तलिफ ताजर तंजीमों के नुमाइंदों ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से पहले ही कारोबार शदीद मुतासर है। ताजर माशी मसाइल का शिकार हैं। ताजर रहनुमा आसफ अली कोखर ने कहा कि पिछले 8 माह के लॉकडाउन की वजह से छोटे ताजर मकरूज हो चुके हैं। अब कसूर के ताजर मजीद लॉकडाउन के मुतहम्मल नहीं। कसूर में मुकामी छुट्टी जुमे की है, मजीद हफ्तावार 2 छुट्टियों और 6 बजे दुकानें बंद करने से मजीद माशी मसाइल पैदा होंगे। ताजर के मसाइल पर डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल से बात की गई तो इनका कहना था कि आई ट्राई टू कन्विंस देम कि जो गवर्नमेंट की हदायत है हमें उनके ऊपर अमल करना चाहिए कि 6 बजे मार्केट क्लोज होनी चाहिए। आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भी ये रियलाइज़ करवाया जा सके कि एहतियात में उनकी अपनी बेहतरी है। मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना या हाथ धोना और फासले को मेंटेन करना, ये शहरियों की अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। मुल्क की तरक्की में ताजर रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते हैं। हुकूमत को इस इशू पर ताजरों को एतमाद में लेना चाहिए। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से आम आदमी की जिंदगी पहले ही मुतासर है। ताजर रहनुमाओं ने कहा, अगर हम पर जबरदस्ती फैसला लागू करने की कोशिश की गई तो हम मुकम्मल हड़ताल करके एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। लोगों को कोरोना के खौफ से ज्यादा भूख का खौफ है। हुकूमत ताजरों पर जबरी पाबंदियां लगाकर इनका माशी कत्ल ना करे। साथी रिपोर्टर उस्मान रशीद के साथ आतिफ मुनीर, टीवी टुडे न्यूज। रावलपिंडी पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में इंस्पेक्टर इमरान अब्बास शहीद ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। ब्लड डोनेशन कैंप का मकसद थैलीसीमिया के शिकार बच्चों को खून की अतियात देना और शहीद इंस्पेक्टर इमरान अब्बास की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करना है। रावलपिंडी पुलिस के अफसरान की कसीर तादाद की जानिब से खून के अतियात दिए गए। रावलपिंडी पुलिस तवातुर के साथ थैलीसीमिया और कैंसर जैसे अमराज के शिकार अफराद के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद कर रही है। गुज़श्ता 1 साल के दौरान रावलपिंडी पुलिस के 600 से ज्यादा अफसरान खून की अतियात दे चुके हैं। CPO का कहना था कि पंजाब पुलिस का हर अफसर, हर जवान खून के आखिरी कतरे तक शहरियों की हिफाजत और खिदमत के लिए पुरअज़्म है। यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। कसूर में डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल का तहसील ऑफिस का अचानक दौरा, गैर हाजिरी पर रजिस्ट्री मुहर्रर शेख बिलाल को मुअत्तल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई सुथराई और रिकॉर्ड को भी चेक किया है। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील ऑफिस में आने वाले साइलिन से भी उनके मसाइल दरियाफ्त किए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि करप्ट और काम न करने वाले अफसरान और मुलाजमीन के लिए जिला में कोई जगह नहीं है। जिला भर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा टीवी टुडे आतिफ मुनीर से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल का तहसील ऑफिस का अचानक दौरा किया, गैर हाजिरी पर रजिस्ट्री मुहर्रर शेख बिलाल को मुअत्तल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने गुज़श्ता रोज सुबह अचानक तहसील ऑफिस कसूर का दौरा किया, वहां पर अफसरान व मुलाजमीन की हाजिरी को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने रजिस्ट्री मुहर्रर शेख बिलाल की गैर हाजिरी पर इन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल ने इस मौके पर दफ्तर में सफाई सुथराई और रिकॉर्ड को भी चेक किया और आने वाले साइलिन से भी इनके मसाइल दरियाफ्त किए। इन्होंने हदायत की कि दफ्तर में आने वाले साइलिन के जायज काम को तरजीह दी जाए, बुनियादों पर किए जाएं और काम ना करने वाले और करप्ट अफसरान व मुलाजमीन के लिए कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका आतिफ मुनीर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
उधर मानावाला में ताला तोड़ चोरों का गिरोह दोबारा मुतहरिक हो गया। मेडिकल स्टोर के ताले तोड़कर 1,72,000 रुपये और कीमती अद्वियात चुरा कर ले गए। गिरोह में खवातीन भी शामिल। थाना मानावाला पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया। मानावाला में 2 माह की पुरस्कार खामोशी के बाद कुंडा कार्ड चोर गैंग दोबारा मुतहरिक हो गया है। फैसल टाउन मानावाला में रात को मेडिकल स्टोर के शटर के कुंडे काटकर काउंटर में पड़े 1,72,000 रुपये नकद रकम और कीमती अद्वियात चुरा कर ले गए। थाना मानावाला पुलिस ने मेडिकल स्टोर के मालिक की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके चोर गैंग की तलाश शुरू कर दी है। मानावाला की ताजिर बरादरी में सख्त तशवीश की लहर दौड़ गई है। उबाड़ो और गिरदोनवाह में आवारा कुत्तों की भरमार, लाखों का बजट और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को टाउन अमले ने हवा में उड़ा दिया। उबाड़ो में लाखों रुपए के बजट के बावजूद आवारा कुत्तों को मारने की मुहिम शुरू ना हो सकी, जिसकी वजह से आए दिन कुत्तों के काटने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। जबकि अदालत का हुक्म और यूसी सेक्रेटरी पर कुत्तों के काटने के केस दर्ज होने के बावजूद टाउन डिपार्टमेंट अपनी हट धर्मी पर कायम है। मकीनों का एहतजाज करते हुए कहना था कि शहर में कुत्तों की भरमार की वजह से बच्चे गैर महफूज हैं और मुतादिद बार इंतहाई जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए जा चुके हैं। हम आला हुकाम से नोटिस लेने की भी अपील करते हैं। पाकपतन से ब्रेकिंग न्यूज है। पाकपतन में मस्जिद की जेरे तामीर छत जमीन बोस हो गई। छत के मलबे तले आकर 2 बच्चियां जाँ बहक, 8 जख्मी। मलबे तले दबने वाले बच्चे मस्जिद में जेरे तालीम थे। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है पाकपतन में, जहां मस्जिद की जेरे तामीर छत जमीन बोस हो गई। छत के मलबे तले आकर 2 बच्चियां जाँ बहक, 8 जख्मी हुए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा टीवी टुडे समीउल्लाह से। जी समीउल्लाह, आगाह कीजिएगा, किस तरह से अफसोसनाक वाकया पेश आया और जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक हादसा पाकपतन के गांव 1 केबी में पेश आया, जिसमें बताया जा रहा है कि एक मस्जिद की जेर तमीर छत गिरी, जिसके नतीजे में छत के मलबे तले दबकर 2 कमसन बच्चियां तो मौके पर दम तोड़ गईं, जबकि 8 बच्चे शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें बच्चियां और कमसन बच्चे भी शामिल हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि बच्चे हादसे के बाद जेरे तमीज छत के नीचे बैठे तालीम हासिल कर रहे थे। अचानक छत ऊपर आन गिरी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे की इतला पर इमदादी टीमें रवाना कर दी गई हैं और मलबा हटाने के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी किया जा रहा है। जी समीउल्लाह, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह किया। पाकपतन में मस्जिद की जेर तामीर छत जमीन पर गिर गई। छत के मलबे तले आकर 2 बच्चियां जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। मलबे तले दबने वाले बच्चे मस्जिद में जेर तालीम थे। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एक और ताज़ा तरीन खबर है मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ में मोटरसाइकिल और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ है। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक और 1 शदीद जख्मी। रेस्क्यू टीम ने जख्मी और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, मुजफ्फरगढ़ में यह वाक़या पेश आया जहाँ मोटरसाइकिल और ट्रक के दरमियान तसादुम हो गया। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 1 शदीद जख्मी है। रेस्क्यू टीम ने जख्मी और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया है। मुजफ्फरगढ़ के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर यह हादसे की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मोटरसाइकिल और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ है। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 1 शदीद जख्मी है। रेस्क्यू टीम ने जख्मी और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया है और जख्मी को फौरी तौर पर तबी इमदाद दी गई है। 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे, जबकि 1 शदीद जख्मी हुआ। रेस्क्यू टीम ने जख्मी और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया है। हैदराबाद में भिटाई नगर पुलिस का कासिमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तक स्नैप चेकिंग और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख के अहकामात पर हैदराबाद में अमन अमान की फजा को बरकरार रखने और जराइम की रोकथाम के लिए जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया गया। भिटाई नगर, कासिमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों समेत दीगर इलाकों में कायम मुसाफिर खानों, मार्केट्स, बिलखुसूस होटल्स पर मौजूद अफराद को चेक किया गया और मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया गया। कुनरी में माजूर अफराद ने PPMPA नवाब तैमूर तालपुर और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ज़कात कमेटी की जानिब से किए गए वादे वफा न होने के खिलाफ रैली निकाली। कुनरी में माजूर अफराद ने माजूर एसोसिएशन तालुका कुनरी के सदर काजी सामन की रहनुमाई में रैली निकालकर प्रेस क्लब कुनरी के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर माजूर एसोसिएशन तालुका कुनरी के सदर काजी सामन का कहना था
کہ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے نواب تیمور تالپور نے ہم کو معذور کوٹے پر نوکریاں دلوانے اور وزیر اعلیٰ سندھ سے مل کر ہمارے مطالبات اور فنڈ دلوانے کی یقین دہانی کرائی تھی، جس کے بعد ہم نے اپنا احتجاجی دھرنا ختم کر دیا تھا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کا فوراً نوٹس لیں اور ہمارے جائز مطالبات اور معذور افراد کا مختص کوٹے کے تحت فنڈ جاری کریں۔ کوہاٹ محکمہ جنگلی حیات نے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کے تحت تانڈا ڈیم وائلڈ لائف پارک میں ٹی ایم اے کے ساتھ مل کر ایک روزہ صفائی مہم کا انتظام کر دیا ہے۔ مہم کا افتتاح جنگلی حیات کے کنزرویٹو سید کمال نے کیا۔ اس موقع پر ڈی ایف او عبدالصمد وزیر، ایس ڈی ایف او شبیر احمد اور ٹی ایم اے اسٹاف بھی موجود تھا۔ محکمہ جنگلی حیات اور ٹی ایم اے اہلکاروں نے وائلڈ لائف پارک کی صفائی کے حوالے سے آگاہی دی اور پمفلیٹس بھی تقسیم کیے۔ افتتاح کے موقع پر محکمہ جنگلی حیات کے کنزرویٹو سید کمال اور ڈی ایف او عبدالصمد وزیر نے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے، عوام کو صاف ستھرا اور مثالی بنانے میں محکمہ وائلڈ لائف کا ساتھ دیں اور کچرے کو مقرر کردہ مقامات پر تلف کریں تاکہ ماحول صاف رہے۔ ان اقدامات سے نہ صرف عملی صفائی ہوئی بلکہ عوام الناس میں صفائی کے بارے میں شعور میں اضافہ ہوگا اور نئی نسل کو بہتر مستقبل اور صاف ستھرا ماحول ملے گا۔ اہم خبر ہے، جتوئی میں موٹر سائیکل اور آئل ٹینکر کے درمیان تصادم ہوا ہے۔ حادثے کے باعث ایک نوجوان جاں بحق، دوسرا شدید زخمی حالت میں منتقل کیا گیا اسپتال۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، جتوئی میں موٹر سائیکل اور آئل ٹینکر کے درمیان تصادم، حادثے کے باعث ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا ہے، دوسرا شدید زخمی ہے جسے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ جتوئی میں موٹر سائیکل اور آئل ٹینکر کے درمیان تصادم کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حادثے کے باعث ایک نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا اور دوسرا شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ یہ حادثہ بتایا جا رہا ہے تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ ڈی پی او ننکانہ بلال افتخار کی ہدایت پر ضلعی پولیس کی طرف اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے۔ سنگین نوعیت کے مقدمات پہ مطلوب 100 اشتہاری ملزمان کا ریکارڈ مکمل کر لیا گیا۔ ڈی پی او ننکانہ بلال افتخار کا کہنا تھا کہ اشتہاری ملزمان کی گرفتاری اور ان کی سرگرمیوں کے انسداد کے لیے ضلعی پولیس ننکانہ سرگرم ہے۔ معزز عدالت عالیہ کے ذریعے نادرہ حکام کو 40 سنگین نوعیت کے اشتہاریوں کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کے لیے تحریری خطوط بھجوا دیے گئے ہیں۔ ضلع بھر کے سرکل افسران، ڈی ایس پی، سی آئی اے اور دفتری سٹاف نے سنگین نوعیت کے اشتہاریوں کا ریکارڈ مکمل کر لیا ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے جامع پلان ترتیب دیا جا چکا ہے۔ سندھ ترقی پسند پارٹی کے رہنماؤں کی میٹنگ، دیگر پارٹیوں کے کئی عہدیداروں اور کارکنوں نے پارٹی میں شرکت کی۔ ضلعی نائب صدر اول جڑیو مکسی، ضلع رہنما ممتاز مکسی، جعفر بروہی اور دیگر برادری کے 25 افراد نے ڈاکٹر قادر مکسی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سندھ ترقی پسند پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر عہدیداروں اور کارکنوں نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر قادر مکسی اور ان کی ٹیم نے ہمیشہ سندھ کے حقوق کی بات کی ہے۔ سندھ کی ترقی ہی قیادت کی ایجنڈا ہے۔ ڈاکٹر قادر مکسی اور اس کی پارٹی سندھ کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور سندھ اور سندھیوں کے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی کا اینگرو فرٹیلائزر ڈہرکی پر چھاپا۔ کورونا وائرس کے پیش نظر ایس او پیز پر عمل نہ کرنے پر برہمی کا اظہار، 8 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی محمد عثمان عبداللہ نے اسسٹنٹ کمشنر ڈہرکی رضوان نذیر کو ساتھ لے کر اینگرو فرٹیلائزر ڈہرکی پر چھاپا مار کر اینگرو انتظامیہ کی جانب سے کورونا وائرس کے پیش نظر حکومت سندھ کی جانب سے جاری کردہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے 8 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر آفس ڈہرکی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کے پیش نظر ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والی فیکٹریز پر بھاری جرمانہ عائد کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنی اپنی تحصیل میں حکومت سندھ کی جاری کردہ ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کروائیں اور خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایس او پیز پر عمل کروانا ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اس لیے تمام فیکٹریز قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ایس او پیز پر عمل کریں، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سعودی عرب کی وزارت صحت کی جانب سے رواں برس اندرون اور بیرون ملک فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے منظور شدہ ویکسین کی شرط عائد کر دی گئی ہے، جو کہ ذوالحج سے قبل لگوانا ضروری ہوگا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایسے وہ افراد جو رواں سال حج کی ادائیگی کے خواہش مند سعودی شہری یا غیر ملکی اقامہ ہولڈرز ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ذوالحج سے قبل
कोरोना वैक्सीनेशन का कोर्स मुकम्मल कर लें। इसी तरह बैरून ममालिक से आने वाले आज़मीन के लिए भी लाजमी होगा कि वो इदारा सेहत की जानिब से मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन लगवाए और मुसद्दिका सबूत पेश करें और हज से 2 हफ्ते कबल कोरोना वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल किया गया हो। सऊदी वजारत सेहत ने वाज़ेह किया कि हज के मौके पर आज़मीन हज को उनकी रहायशगाहों से मुकर्ररा प्रोग्राम और एहतियाती तदाबीर के तहत निकाला जाएगा, जिनमें समाजी फासले का असूल और मास्क की पाबंदी लाजमी होगी। वजीर गंगी खेल में डिप्टी कमिश्नर नियाजी की सरबराही में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में सब डिवीजन वजीर बन्नू के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद कमर खान और दीगर लाइन डिपार्टमेंट्स के तमाम अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बन्नू ने सेहत, तालीम, पीने का पानी और दीगर मसाइल के मुतालिक मौके पर मौजूद अफसरान को हिदायत जारी की, जबकि कुछ मसाइल नोट किए। डिप्टी कमिश्नर बन्नू ने कहा कि मैंने खुद आते हुए मसाइल और इलाके की पसमानदगी और महरूमियाँ नोट की हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत साबिका एफआर के इलाकों में तरक्याती कामों पर इंतहाई ज़्यादा तवज्जो दे रही है। वो वक्त दूर नहीं जब रोड्स, स्कूल, सेहत, बिजली और दीगर महरूमियाँ दूर की जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के नाराज एमपीए जलील शरकपुरी का कहना है कि नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना मुल्क पर रहम करें। ये लोग मुल्क की मफाद के बजाय अपने खानदानों के लिए सियासत कर रहे हैं। साहबजादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी एमपीए का कहना है कि नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना फजल रहमान मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनको इस इक़दाम से रोकने के लिए सख्ती करनी चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए भी देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।